بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو پائیدار بنانے اور آگے بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی اور بین الاقوامی مسائل اور ان کے اثرات اور عالمی امن کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن 24 سال کے طویل عرصے بعد شمالی کوریا کے پہلے دورے پر پیونگ یانگ پہنچ گئے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی شمالی کوریا آمد کے موقع پر کم جونگ ان نے ان کا شاندار استقبال کیا، جبکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو سلامی بھی دی گئی۔ حالیہ سالوں بالخصوص یوکرین پر روس کے حملے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ کریملن کی جانب سے روسی صدر کے دورے کو دوستانہ دورہ قرار دیا جا رہا ہے۔ روسی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دورے کے موقع پر روسی صدر شمالی کوریا کے ساتھ سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں پر پارٹنرشپ کے معاہدے کریں گے، جبکہ مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا۔ روسی صدر کے وفود میں نئے ڈیفنس منسٹر، وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی شامل ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن پیونگ یانگ کے اسی کم سوسان گیسٹ ہاؤس میں قیام کریں گے جہاں 2019 میں شمالی کوریا کے دورے کے موقع پر چینی صدر نے قیام کیا تھا۔ صدر پوٹن کی جانب سے شمالی کوریا کے دورے کے بعد ویتنام کے دورے کا امکان ہے، جہاں مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل دونوں رہنماؤں کے درمیان گزشتہ سال ستمبر کے مہینے میں روس کے انتہائی مشرقی علاقے وسٹوکن کوسموڈروم میں ملاقات ہوئی تھی، جبکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنی صدارت کی شروعاتی دورے میں 2000 میں شمالی کوریا کا دورہ کیا تھا، جب کم جونگ ان کے والد شمالی کوریا کے سربراہ تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس شمالی کوریا کے میزائلوں اور جوہری پروگرام کے لیے مدد فراہم کر سکتا ہے، نیٹو نے خبردار کر دیا۔ نیٹو نے اس بات پر اظہار تشویش کیا ہے کہ روس شمالی کوریا کے میزائل اور جوہری پروگرام کے لیے مدد فراہم کر سکتا ہے۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیٹو اتحاد کے سربراہ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب روسی صدر ولادیمیر پوٹن پہلی بار جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک شمالی کوریا کا دورہ کر رہے ہیں۔ ولادیمیر پوٹن شمالی کوریا کی رہنما کم جونگ ان کے ساتھ بات چیت کے لیے شمالی کوریا کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تجارتی اور سیکیورٹی تعلقات کو گہرا کرنے اور اس کے تلخ حریف جنوبی کوریا کے قریبی اتحاد امریکہ کے خلاف شمالی کوریا کی حمایت کرنے کا عزم کیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے شمالی کوریا پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے یوکرین جنگ میں استعمال کرنے کے لیے روس کو درجنوں بیلسٹک میزائل اور بارودی مواد کے 11,000 کنٹینرز فراہم کیے ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ یوکرین میں روس کی جنگ کو چین، شمالی کوریا اور ایران کی طرف سے آگے بڑھایا جا رہا ہے، جو سب مغربی اتحاد کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ نیٹو سربراہ جینس اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ یقیناً ہم اس ممکنہ حمایت کے بارے میں بھی فکر مند ہیں جو میزائل اور جوہری پروگرام کی شکل میں روس شمالی کوریا کو فراہم کرتا ہے۔ روس کی معیشت کے لیے چین کی حمایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ میں سیکیورٹی چیلنجز ایشیا سے کس طرح جڑے ہوئے ہیں۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सिहूनी फौजियों और फलस्तीनी मुजाहिदों में घमासान की लड़ाई। गासिब सिहूनी हुकूमत के जारहा फौजियों के तवस से गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर जारी वहशियाना बमबारी के दौरान फलस्तीनी मुजाहमत और सिहूनी फौजियों के दरमियान शहर रफा में घमासान की लड़ाई जारी है। फलस्तीन की इस्लामी मुजाहमती तहरीक हमास की फौजी शाख अल-किसाम ब्रिगेड ने भी अपने ताज़ा बयान में कहा है कि इसके मुजाहिदीन ने मगरबी रफा में तिल अल सुल्तान मोहल्ला में सुहूनी फौज के 2 मरकावा टैंकों को अल यासीन 105 रॉकेटों से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। दूसरी जानिब मंगल की सुबह को मरकजी गजा में अल नसायरत कैंप और अल बरीज कैंप में वाक़या रहायशी इमारतों पर जारहा सिहूनी फौजियों की बमबारी में कम अज़ कम 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसी तरह गजा में अल रशीद स्ट्रीट पर भी सिहूनी फौज के बमबार तैयारों के हमलों में 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। दिरी इंसा अमरीकी खबरसार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी ताज़ा तरीन तहकीक में ऐलान किया है कि गजा के खिलाफ इसराइल की हालिया जंग में बड़े पैमाने पर कत्लेआम के बाद बाद खानदानों के नाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए और बाद खानदानों की 4 नस्लें तबाह हो गईं। इस तहकीक के मुताबिक 2023 की आखिरी समाही में गजा के खिलाफ जंग के खूनी तरीन अयाम थे, जिसमें कम अज़ कम 60 फ़लस्तीनी घरानों के सभी अफराद शहीद हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि जो यूक्रेन में आज हो रहा है वो मुमकिन तौर पर कल मशरकी एशिया में भी हो सकता है। नेटो सरबराह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंथनी ब्लिंकन का कहना था कि कोशिश है कि यूक्रेन के पास वो सब कुछ हो जो रूसी जारहियत से मुकाबला करने के लिए दरकार है। उनका कहना था कि इज्तिमाई दिफा ही हर किस्म की जारहियत को रोकने का बेहतरीन तरीका है। नेटो सिमट में दीगर इत्तेहादियों की तरफ से भी यूक्रेन को मदद फराहम करने पर बातचीत की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं बरतानिया के इंतखाबात में 15 दिन बाकी, सियासी जमातों की इलेक्शन मुहिम में तेजी। इंतखाबात में लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव और लिबरल डेमोक्रेट्स के रहनुमा हिस्सा ले रहे हैं। लंदन, बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड, मैनचेस्टर और ग्लासगो समेत मुख्तलिफ शहरों में सियासी रहनुमा मुतहर्रिक हो गए हैं। बर्मिंघम के इलाके हॉल ग्रीन एंड मोजली में लेबर पार्टी की गजा पॉलिसियों से नाला 3 पाकिस्तानी नज़ाद उम्मीदवार भी आज़ाद हैसियत में मैदान में उतरे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह के आखिर में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने पार्लियामेंट तोड़ने का ऐलान करते हुए 4 जुलाई को नए इंतखाबात का ऐलान किया था। राय आमा सर्वे के मुताबिक अपोजिशन लेबर पार्टी को हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी पर 20 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकियों से शादी करने वाले लाखों गैरकानूनी तारकीन को शहरियत देने का ऐलान। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अमेरिकी शहरियों से शादियां करने वाले गैरकानूनी तारकीन वतन को शहरियत देने का ऐलान कर दिया। जो बाइडन ने अपने बयान में कहा है कि वो बॉर्डर इमिग्रेशन पर सियासत करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, इनकी दिलचस्पी मसाइल हल करने में है। खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकाम के हवाले से बताया जा रहा है कि जो बाइडन के नए प्रोग्राम से ऐसे गैरकानूनी तारकीन वतन फ़ायदा उठाने के अहल होंगे जिन्हें 17 जून तक अमेरिका में 10 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अमेरिकी हुकाम का कहना था कि अमेरिकी शहरियों से शादियां करने वाले तकरीबन 5 लाख गैरकानूनी तारकीन वतन इस प्रोग्राम के लिए अहल होंगे। नए प्रोग्राम के तहत 50,000 के करीब 21 साल से कम उम्र के अमेरिकी शहरियत के हामिल बच्चों के वालिदैन भी अमेरिकी शहरियत के लिए अहल होंगे। वाज़ेह रहे कि जो बाइडन ने 4 जून को व्हाइट हाउस में एक तकरीब के दौरान अंदिया दिया था कि आने वाले दिनों में वो इमिग्रेशन सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दामात अमल में लाएंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।